इस वक्त मैं मौजूद हूं जीरकपुर के नगर परिषद में और मेरे साथ है इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के प्रधान रविंदर पाल जी। इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट का नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि शहर में जिस तरह से इंक्रोचमेंट की भरमार है उस विषय में ही बातचीत करेंगे आज रविंदर पाल जी से। अक्सर आपने इन्हें इंक्रोचमेंट फ्री करवाते शहर में देखा होगा, अक्सर दिखाई दे देते हैं। शहर के पास आसपास टेरा बस्ती से लेकर जीरकपुर तक, बल्टाना से लेकर ढकोली तक नज़र आते हैं इंक्रोचमेंट फ्री करवाते हुए। इंक्रोचमेंट को लेकर हम रविंदर पाल जी से बात करेंगे। रविंदर पाल जी, पहले तो एकदम टुडे न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर पाल जी, जिस तरह से इंक्रोचमेंट शहर में था, है और क्या लगता है कि आगे भी रहेगा? देखो शर्मा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋਦਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹਟਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਚਲਾਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹਟੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ 0% ਦੀ ਟੋਲਰੇਟ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਫਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ। रविंदर पाल जी, देखा गया है अक्सर जैसे ही आप इंक्रोचमेंट सुबह अगर खाली करवाते हैं तो शाम को फिर से उसी तरह का अतिक्रमण जो है वो देखने को मिलता है, चाहे वो शहर का कोई भी हिस्सा हो, जीरकपुर का कोई भी हिस्सा हो, बल्टाना हो, ढकोली हो, वीआईपी रोड हो या पूरा जीरकपुर हो। आप इंक्रोचमेंट खाली करवा के आते हैं, आपके मुड़ते ही फिर से अवैध रेडी फड़ी, अवैध जो दुकानदार हैं वो अपना सामान जो है वो फिर से उसी तरह से हो जाता है। तो इस पे कोई बड़ी कार्रवाई या बड़ी रणनीति या आपको लगता है कि सख्ती करने की ज़रूरत है ताकि दोबारा ना हो? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਲਟਾਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਆਈਪੀ ਰੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਹੋ ਗਈ, 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਰੋਡ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਫਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ फायदा नहीं होता सर। इस करके सब साथ में चाहिए। इसे अगर हम थोड़ा ऊपर उठें, अगर बात की जाए दुकानदारों की, तो सबसे ज़्यादा दुकानदारों का इंक्रोचमेंट देखा गया है कि वो दुकान के अंदर सामान कम और दुकान के बाहर ज़्यादा डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक की जानकारी है मीडिया के पास कि जो दुकानदार हैं वो रेडी फड़ी लगवाने के लिए रोज़ के पैसे लेते हैं रेडी फड़ी वालों से। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत तुसी अच्छा क्वेश्चन है। ये पता की है जी, अपना जिन्ने अपना शहर के खास करके 1-2 पॉइंट है जे है जितने कि दुकानदार की करते हैं, पहला अपना समान लाते हैं, उदों एक रेहड़ी टाइप ਜਾਂ स्टूल लवा देंगे, उन्होंने तो पैसे लेंदे आ पर 200 रुपया पर 400 रुपया जिद्दां भी बनदा पैसे लेके अड्डे लवांदे आ। उन्होंने सख्त हदायत दित्ती भी है, ईओ साहब नाल भी इहदे बारे गलबात होई सीगी ते कुछ तां सुधर के ਜਿਹੜੇ नहीं सुधरे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ यहाँ पर कार्रवाई की जाऊगी। ये चीज़ बिल्कुल खत्म करांगे। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗਾ ਰੂਪ धारण करती है। आपने अभी बताया कि रेडी फड़ी जो है वो वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन दुकानदारों का सामान देखा गया है कि जब्त नहीं होता है। क्या दुकानदारों का सामान जब उठाया जाता है तो उन्हें वापस कर दिया जाता है? तो सर जो उनका फाइन बनता, फाइन बन के ऑनलाइन रसीद कट के समान दिता जाता, उनको लिखाया जाता भी अगे तो नहीं लवांगे। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇਤਾ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ऐसा नहीं लगता है कि रेडी फड़ी जब्त करना रेडी फड़ी वालों पर अन्याय हो रहा है जीरकपुर नगर परिषद की तरफ से? अन्याय ठीक है सर, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੋਚੀਏ अन्याय ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰੇਹੜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 20-30 ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ सिस्टम होना चाहिए। मेरी अपनी सोच है तो सरकार भी इस ध्यान दे रही है। आरोप ये भी है दुकानदारों का, या कह सकते हैं कि जनता का, जो जीरकपुर नगर परिषद की डिपार्टमेंट है एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, वो हफ्ते में या महीने में या कह सकते हैं कि 15 दिन में एक बार आती है, उसके बाद दूसरी बार देखने तक नहीं आती है कि शहर में क्या चल रहा है। ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ 4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਵਾਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ। बल्टाना का नाम आप बोल। ਬਲਟਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਲਟਾਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। कहना है कि एक हाँ। हफ्ते में एक ही दिन। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਐਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੀ ਵਾਹੀਕਲ ਆ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, 15-15 ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਅਟਾਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰੇਹੜੀ ਚੱਕਣੀ ਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਚੱਕਣੀ ਮੇਰੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਤੇ ਪਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਆਈ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा तो ज़्यादा इनक्रोचमेंट एरिया हटाने की कोशिश कर रहा है। रविंद्रपाल जी, अगर जीरकपुर की बात करें तो जीरकपुर के एक तरफ मोहाली है, एक तरफ चंडीगढ़ है और एक तरफ पंचकुला है, और जो जीरकपुर को चंडीगढ़ और दिल्ली की सड़क जो है वो जोड़ती है। लेकिन मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो वहाँ की नगर निगम जो है वो सख्ती से इस पर भरपूर कार्रवाई करती है। देखा गया है कि जब डिपार्टमेंट आती है तो रेडी फड़ी वाले कि या कह सकते हैं कि दुकानदारों की हिम्मत नहीं होती, या कह सकते हैं कि एक आदर या सत्कार या फिर डर, दोनों चीज़ें कह सकते हैं, कि ना ही इंक्रोचमेंट होता है और ना ही शहर में इस तरह के अवैध कब्जे होते हैं। लेकिन जीरकपुर में ही क्यों अवैध कब्जे, इंक्रोचमेंट, इस चीज़ की भरमार है? सर देखो हमारे एक वेल सिटीज़ हैगी बड़ी अच्छी नहीं, जीरकपुर जो सोचा सी ना जीरकपुर शहर बसेगा ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਲਟਾਣੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਟਾਣੇ ਕਹੇ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸੜਕ ਬੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਮੋਟਮਾ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ क्या ऐसी शक्ति है जीरकपुर नगर परिषद नहीं कर सकता है? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਲਟਾਣੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ पूरे तो बहुत पूरे तो मतलब रेडी फड़ी वालों के दिमाग में भी ये है कि पंचकुला और चंडीगढ़ से अगर हमें रेडी फड़ी उठा लिया जाता है तो जाके जीरकपुर में लगा लिया जाए, क्योंकि यहाँ तो उठाने वाला कोई है नहीं। हाँ बिल्कुल, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬੰਦ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਓਵਰ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। आपको क्या लगता है क्या समय होगा या क्या दिन होगा, क्या महीने होंगे, क्या हफ्ते होंगे, क्या साल लग जाएंगे कि जीरकपुर को अवैध कब्जों से हटाया जा सकता है? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਰੇਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕਣੀਆਂ, ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਵਿਕਣੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੇ भी अपना रोड तो ना लगे। पूर्व ईओ के समय भी इंक्रोचमेंट उतना ही था और जो प्रेजेंट ईओ हैं उनके समय में इंक्रोचमेंट बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ओल्ड कालका पंचकुला रोड को खाली करवाने का आदेश दिया था। वहाँ कार्रवाई हुई, पुलिस भी आई, ईओ साहब खुद भी मौजूद थे वहाँ, लेकिन कार्रवाई होने के बाद भी आज उस सड़क की हालत वैसी की वैसी ही है। देखो ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹਟਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੋੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸੜਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। फिर से ऑटो रिपेयर हो रहे हैं, फिर से अवैध कब्जे फिर से हो गए हैं। ਜਿਹੜੀ 2-3 ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਆ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ। और जी का पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तो कानूनी कार्रवाई ही आदेश जो है वो कानूनी कार्रवाई के तहत ही दिया गया है। क्या कोर्ट का ऑर्डर भी नगर परिषद नहीं मान रहा है? मानती है सर, पूरा मानती है, उन्होंने क्या वा लेकर कर रहे हैं, उन्होंने पिछे कराया गया वा। जे कोई ऐसी गलती करता तो पूरी सख्त कार्रवाई की जाऊगी। एक तो पॉइंट साडे है जितनी ਅਸੀਂ अपना पूरा टारगेट रखा वा, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ 7-8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5-7 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਖਤਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ पूरी करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे। जी धन्यवाद रविंद्रपाल जी बातचीत करने के लिए। हमारे साथ नगर परिषद इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के प्रधान रविंद्रपाल जी थे। रविंद्रपाल जी ने आश्वासन दिया है मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, कि आने वाले समय में जीरकपुर में अवैध कब्जे और अवैध रेहड़ी फड़ियाँ जो है वो पूर्ण रूप से ख़त्म कर दी जाएगी, जिस तरह से चंडीगढ़ पंचकुला और मोहाली में ख़त्म कर दी गई है। देखना ये रहेगा क्या जीरकपुर में इंक्रोचमेंट पूर्ण रूप से ख़त्म होता है या फिर इसी तरह से अवैध कब्जे जारी रहते हैं।